Assalamu alaikum. Hello, everyone. Good evening. How are you? Yeah, I'm Walaikum fine, but Assalam. you? Good evening, sir. Good evening. I'm also fine by the Good grace evening, of sir. Almighty Allah. And you? Alhamdulillah. Yeah, I'm fine. Thank you very much. So, what is the weather update from your area? We had Uh, very nice rainfall, huge rainfall in Dhaka city. So, what is the weather update? What is the condition of your weather in your area? the condition of weather is too good now. Before the Maghrib prayer and Asher prayer, present situation is Dhaka city in Uttara is cool and cool. Okay. So, is there any rainfall in your area? Yes, 1 hour ago rain is stopped, and now there is no rain in the Uttar area. And rainfall outside Dhaka city. What about the participants outside Dhaka? Alhamdulillah, it's quite nice right now. There is a smoky condition, but the weather is fine now. Yes, actually, Rain fall in the evening, but right now it's clear. yes, fine. So actually, we had a very hot weather for the last a couple of days. So that's why we expected rainfall. Just raining is very much expected. Okay. So is there anyone who has just started today? আজকে কেউ কি শুরু করছেন এরকম? আজকে শুরু করছেন সম্ভবত আমি শুরু করতেছি। রাকিব ভাই শুরু করছেন। আজকে কে কে শুরু করছেন? আজকে প্রথম ক্লাস সম্ভবত আম, রাকিবুল ভাই। Yes, I am sure that রাকিব ভাই just started from today. আমি আছি ভাই আজকে প্রথম। আচ্ছা, আজকে আচ্ছা আজমল ভাই আছেন, হ্যাঁ, ফাইন, ওকে। So yes, thank you very much for and welcome abroad. Welcome aboard. That is welcome to our Today class. my second class Okay, and first. fine. So we had Pohela Boishakh, that is Bangla Navabarsh to everyone. So, how did you celebrate Pohela Boishakh? Can you please tell me Sir, some experience? always as usual, normal, sir. I Okay. never go outside and celebrate Pahla Boishakh. Okay. So, you know that in Dhaka city, there is a huge festivals. And actually, the first day of Bangla year is called Pohela Boishakh. You all know that is Pohela Boishakh is very special day in Bangladesh. Yes, sir. And on this day, people wear new clothes, go out to celebrate with their friends and family. Actually, we had festivals, Mela, Loko Songit, many things yeah, actually happened in Dhaka city, and I think from Chittagong on other parts of the districts also. I know that many people also go to fairs, that is Mela, where they can buy toys, food, crafts. Actually, the atmosphere is full of fun, joy, and excitement, isn't it? Yes, sir. Okay, can anyone tell me a good, nice experience from you? But childhood it was a quite fantastic memories we had. But right now we are getting older, so that we can go to celebrate Pahla Boishakh. Okay, why? Why is the problem? Because we are busy right now, that's why maybe. Okay, okay. So actually, in our last class, we discussed some structures, patterns. Okay, in today's class, we'll go through this. Okay, I'm attaching our slideshow. Can you see the screen? Not yet, sir. Yes, Yeah, it is. yes, yeah. Okay. So
লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছিলাম সো দ্যাট দিয়ে একটা লাস্ট যেটা আমরা স্ট্রাকচারটা আমরা ওই ডিসকাস করেছিলাম, দ্যাট ইজ আই এম সো উইক ইন ইংলিশ দ্যাট আই ক্যানট পাস ইন এক্সাম। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ শিওর। আমাদের বিশেষ করে আমরা গত আহ, প্রথম দিন ক্লাসে তো আমরা শুধু করতে হয়েছি, আমরা এগুলি ক্লাসগুলো করিনি at first in class. ও আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন। সো আমরা আই উইল শেয়ার ইউ, actually I already shared in our WhatsApp group, but as you added in later, so I will share this PDF, okay, to all of you. Okay, so actually যেগুলো যেগুলো স্ট্রাকচার যেগুলো আমরা শিখেছি বা যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা এর আগেও পড়েছি, এগুলো আবার একটু রিভিউ করবো, আমরা রিক্যাপ করবো। সো আপনি সেগুলো পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ, সেগুলো আপনি আবার পাবেন। কারণ এগুলো প্র্যাকটিস না করলে আমরা সেগুলো ই করতে পারবো না, যেগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের সেন্টেন্সে বা আমাদের স্পিকিং এ সেগুলো অ্যাড করতে পারবো না। হ্যাঁ, এই জন্য প্র্যাকটিসটা আমরা করছি। সো আমরা এই প্রতিটা স্ট্রাকচারের উপরে আমরা বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ড, নতুন সেন্টেন্স আমরা তৈরি করছি সবাইকে দিয়ে। সো এখানে যে আমরা লাস্ট স্ট্রাকচারটা, ইয়েস স্যার, ওকে, লাস্ট স্ট্রাকচারটা বলছে যে এটা আমরা দেখি, একজন বলেন তো, ক্যান এনিওয়ান সে so that is Chinese language is so hard that you cannot read. Azmal bhai, can you make a sentence? Uh, I don't clear the question actually. Could you repeat it again? Oh, sure. Structure on so that there is a এরকম হবে যে এতই যে আমরা আমরা এতই দুর্বল বা এতই কঠিন যে আমরা পড়তে পারি না, চাইনিজ ভাষায় এতই কঠিন যে আমরা পড়তে পারি না। Chinese language is so hard that we cannot read. Jafar is so fat that he cannot run. মানে using this structure, can you make a sentence? I can't do that right now. I think I need to read it fast. Okay. Can you see the screen? And there is Yeah, three yeah, four yeah. examples are I there. see. Right. Sure. So it could be like that. I am so tired. I'm so tired that I cannot That I can't go outside actually. go to the house. Right. Okay, fine. Thank you. So আমরা next structure চলে যাচ্ছি। It starts with let alone. Let alone. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? Yeah. Yes, sir. আচ্ছা, বোধহয় কারো নয়েজ আসছে, সাম নয়েজেস আর দেয়ার। সো সবাই একটু মাইক্রোফোনটা, যাদের নয়েজ আসছে একটু মাইক্রোফোনটা একটু বন্ধ করে দিই। এবং স্যার আমি একটু কথা বলতে পারি এক হ্যাঁ শিওর, সেকেন্ডের জন্য? হ্যাঁ শিওর। আহ, এই যে আজকে যে ক্লাসটা আপনি শুরু করলেন, এটা কি আজকে প্রথম দিনের ক্লাস না দ্বিতীয় দিনের ক্লাস? ও আচ্ছা, এই ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এর আগে শুরু করেছি। আমরা বেশ কিছু স্ট্রাকচারস আমরা প্র্যাকটিস করেছি। তো এইগুলো আবার স্ট্রাকচার গুলো আলোচনা করেছি, এবং সেগুলো প্র্যাকটিস গুলো কিছু হয়েছে বাট কিছু হয়নি। হ্যাঁ, সো না, এগুলো আবার কারণটা কি, আমরা গত 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 ওরিয়েন্টাল ক্লাসে 12 তারিখ 12/4/2025 সালে যে আমাদের পরিচয় পর্ব হয়েছে, আমরা 9 জন ছিলাম। আচ্ছা আমাদের কাজ ছিল তিনটা কাজ করলে স্পোকেন ইংলিশের, একটা হলো 6 মিনিটের বিবিসি 6 লার্নিং ক্লাস, হ্যাঁ আর হ্যাঁ একটা যত শব্দ বেশি শেখা যায় ওইটা, জি জি আর ইংলিশ পেপার, বিভিন্ন বিলবোর্ড পেপার, হেডিং লাইন, এগুলো সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আজ থেকে নতুন ক্লাস শুরু হবে বৃহস্পতিবার, বুধ বৃহস্পতি সকাল মানে রাত রাত 9টা 30 11:30 থেকে থেকে 11টা। 11টা পর্যন্ত, জি আর জি। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস রোববার। এগুলো তো আজকে সবই জানি, and এগুলো তো আজকে আমাদের আহ, আহ, নতুন ক্লাস আমাদের, সেজন্য বলতেছে। ও ফাইন, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনাদের ক্লাসটা এরকম, অর্থাৎ 9:30 থেকে রাত্রি 11টা পর্যন্ত প্রতি বুধ এবং বৃহস্পতিবার। জি। আর এটা হচ্ছে যে আপনার প্রতি রবিবার হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বা ইংলিশ ডিসকাশন সেশন, যেটা আমরা বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, যেটা আপনার Sorry, সঙ্গে but অ্যাড করে আবার নেওয়া হবে লই আহো প্রতি রবিবারে। হ্যাঁ, প্রতি রবিবারে আমাদের
রাত্রি 9টার সময় সেটা শুরু হবে। হ্যাঁ, অক্টোবর 9। এটা এটা কিন্তু সাড়ে অক্টোবর। 9টা, এটা খেয়াল রাখবেন, রাত্রি 9টাতে, রাত্রি 9টার সময় শুরু হবে, জি 10টা পর্যন্ত। ঠিক জি আছে। সো আমরা জি এই যে স্ট্রাকচার গুলো পড়ছিলাম, এই স্ট্রাকচার গুলো আমি আবারও রিপিট করবো, কারণ এই স্ট্রাকচার গুলোর মাধ্যমে আমরা অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। আহ, আমরা উই ক্যান এক্সপ্রেস ইন মেনি ওয়েজ। হ্যাঁ, আমরা অনেক ভাবে আমরা আমাদের কথাগুলো আমরা বলতে পারবো। সো খুব সহজে বলার জন্য এটা প্রথমে আমি এটা দিয়েছিলাম। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বেসিক একটু গ্রামার আমরা শিখতে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু জুমের সেশনটা 40 মিনিট পরে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, তো 40 মিনিট পরে আমরা নেক্সট পার্ট আরেকটা শুরু করবো। 10 মিনিটের ব্রেক থাকবে, 10 মিনিটের মধ্যে আমরা লগ ইন করতে পারছি না। সো 10 মিনিট পরে আবার আমরা শুরু করব। তখন আমাদের একটু বেসিক গ্রামারে, অনেকে আমাদের বলেছেন এর আগের বেশ কয়েকটা ক্লাসে যে স্যার গ্রামারে আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে, যে গ্রামাটিক্যালি আমরা একটু ভুল করি। হ্যাঁ, সো আমি কিছু বেসিক গ্রামার যেমন টেন্স আমরা একটু আলোচনা করব। সো আমরা আজকে টেন্সের প্রথম আসা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে শুরু করব। তো এগুলো আমরা আজকে আহ, প্রথম সেশনের পরে, দ্যাট মিনস 40 মিনিট পরে একটা ব্রেক হবে, কারণ 40 মিনিট পরে লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। আমাদের জুমের সমস্যা হচ্ছে, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন অনেকেই। সো অ্যাকচুয়ালি উই আর ট্রাইং হার্ড, হ্যাঁ, টু ফিক্স দিস প্রবলেম। আমরা আসলে আশা করছি আগামী উইদিন ফিউ ডেজ, দ্যাট ইজ আপকামিং ফিউ ডেজ, আমরা আসলে এটা ফিক্স করতে পারবো। তো আমরা তাহলে আজকে কয়েকটা, বেশি না, সম্ভবত অল্প কিছু স্ট্রাকচার আছে, তারপরে আমরা আর আরেকটা বিষয় সবাইকে বলতে আছি যে আমাদের এর আগে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশনে দেওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, তো এর আগে এই আচ্ছা প্রেজেন্টেশনটা কে কে আচ্ছা। দিয়েছেন আমাকে ক্যান ইউ প্লিজ কি যে আপনার কারো নয়েজ আসছে, সাম নয়েজেস আর দেয়ার, এরকম থাকলে একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে দেন, তাহলে আমাদের অন্যদের শুনতে অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, একটু অফ করেছে না, ওকে। সো এইরকম একটা আমাদের একটা ইয়ে ছিল, অনলাইন শপিং বা অনলাইন ক্লাসের উপর একটা প্রেজেন্টেশন আমরা কিছু আলোচনা করেছিলাম এর আগের কোন একটা ক্লাসে। সো এর 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 উপরে কারা কারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন আমাকে কাইন্ডলি বলবেন। সম্ভবত বেলাল ভাই দিয়েছেন, সোফার আই ক্যান রিমেম্বার। বেলাল ভাই, হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। Yes. আমি দিয়েছিলাম অনলাইন ক্লাসের উপরে স্যার। অনলাইন ক্লাস, এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ। আর কেউ কি দিয়েছিলেন? No, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন। So actually, it's a practice session. That is, we can tell something about the given topics. আমরা সেই টপিকস গুলোর উপরে আমরা আসলে কথা বলতে পারবো, কারণ এটা প্র্যাকটিস না করলে তো বুঝতেই পারছেন, আমরা আসলে দুইটা সেশনে ভাগ করতে যাচ্ছিলাম, এবং এর আগে আমরা সবাইকে বলেছিলাম এই টপিক গুলোর উপরে আমরা একটু কথা বলবো সবাই। হ্যাঁ, সো তাহলে একটু স্পিকিং প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে। ওকে। সো ওকে, আমি যেটা বলছিলাম, এখানে দেখুন আপনার, ক্যান ইউ সি দ্যার ইজ স্ট্রাকচার স্টার্টস উইথ লেট অ্যালোন। সো লেট অ্যালোনটা এরকম যে সে তো আম, বাঘ তো দূরে কথা, একটা বিড়ালও মারতে পারবে না। অনেকে বলে না যে আমি তো অনেক কিছু করতে পারবো, তখন আপনি তাকে বললেন ইয়েস ইউ উইল নট বি এবল টু কিল আ ক্যাট, লেট অ্যালোন টাইগার। সে তো একটা বিড়ালই মারতে পারে না, সেখানে বাঘ কিভাবে মারবে? মানে আমরা এটা তো দূরের কথা, এরকম দূরের কথা আমরা এখন আমাদের বিভিন্ন এক্সপ্রেশনে থাকি না, এরকম যে তুমি তো আহ, পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া তো দূরের কথা, তুমি তো পাসই করতে পারবে না। মানে দিস টাইপস অফ এক্সপ্রেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটু মাইক্রোফোনটা, আচ্ছা একটু মাইক্রোফোনটা বন্ধ করলে ভালো হবে, নয়েজ আসছে তো। আচ্ছা, সো জাহিদ ভাই, জাহিদ হাসান ভাইয়া, জাহিদ, আপনি একটু মিউট করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাইন্ডলি একটু মিট করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, Okay, okay, okay. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনি যখন বলবেন তখন অবশ্যই আনমিউট করে বলবেন, সমস্যা হবে না। ওকে। সো আমরা দেখেন, আমি মোটরসাইকেল দূরের কথা, সাইকেলই চালাতে পারি না। সো এরকম মানুষ বলে না, তুমি কি সাইকেল চালাতে পারো? In reply to this question, you can say there is I cannot drive cycle, let alone a motorcycle. তো অনেক কাছে বলে, তোমার কাছে কত টাকা আছে, হাউ ক্যান ইউ প্লিজ লেন্ড মি 50 টাকা, 500 টাকা। তখন আপনি বলতে পারবেন যে আমার কাছে তো 500 টাকা দূরের কথা, 50 টাকাই নেই। তাই না? এরকম অনেক কিছু সিচুয়েশন আসে না, এরকম আমরা অনেক সময় অনেক সময় বলি না। আচ্ছা, সো তখন কি হবে? আই ডোন্ট হ্যাভ ইভেন 50 টাকা, লেট অ্যালোন 500 টাকা।
সে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া তো দূরের কথা, পাশই করতে পারবে না। ইউ উইল নট বি এবল টু পাস দ্য এক্সাম, লেট অ্যালোন স্টুড ফার্স্ট। তাহলে আমরা আহ, কিছু ক্যান ইউ মেক সাম সেন্টেন্সেস, সবাই একটু চেষ্টা করি লেট অ্যালোন দিয়ে। বা এটা থেকে সবসময় নেগেটিভ হবে, লাইক সাবজেক্টের পরে ডু নট বার। হ্যাঁ, এটা আসলে আপনার নেগেটিভই হবে, কারণ যখন আপনাকে কেউ কোশ্চেন করবে যে তুমি কি তোমার কাছে কি 500 টাকা বা 1000 টাকা আছে, তখন বলবেন আপনার আমার কাছে তো 50 টাকাই নাই, কিভাবে 500 টাকা, তো দূরের কথা। এই যে এরকম একটা বিষয়গুলো, যে আহ, আপনি লেট অ্যালং, হ্যাঁ লেট অ্যালোন দিয়ে দূরে। যেমন ধরুন আপনার কাছে কেউ কিছু জানতে যাচ্ছে, সামথিং যেটা আপনার কাছে এটা সম্ভবই না, অথবা আপনি কারো সম্পর্কে বলছেন যে যার পক্ষে তো আসলে মানে সে অনেক কিছু টার্গেট করছে, বাট সেই টার্গেটটা দূরে কথা, সে প্রাথমিক একটা বিষয় ই ক্যানট ওভারকাম দ্য এলিমেন্টারি অর প্রাইমারি লেভেল, প্রাইমারি লেভেলে সে যেতে পারবে না, সে তো আরো অ্যাডভান্স লেভেল তো অনেক দূরের কথা। দিস টাইপস অফ এক্সপ্রেশনস, মানে এই ধরনের এক্সপ্রেশন গুলো আর কি। হুম। সো আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি, সবাই একটু চেষ্টা করবেন, আমাদেরকে একটু বলেন। আই ক্যান্ট ইভেন ওয়াক, লেট অ্যালোন রানিং। আই কান্ট। হার্ড টাচ যেটা আছে এটাতে কি সাবজেক্ট ইউজ হবে, বা সরাসরি আমি ভার্ব ইউজ করবো এরকম কোনো কিছু? সরি, আপনি কথাটা বুঝতে পারিনি, কোনটা বিষয় বলছিলেন যেন? হার্ড টাস্ক যেটা আছে, মানে আমি তো একটা ইজি টাস্ক ইউজ করলাম, তারপর লেট অ্যালোন ইউজ করলাম, তারপর এখানে একটা অলরেডি মোট সমতা আছে, এক্সাম্পল সমতা আছে। আই ক্যানট ইভেন আই ক্যানট ইভেন কমপ্লিট দ্য সিম্পল টাস্ক, লেট অ্যালোন টাফ টাস্ক, টাফ প্রজেক্ট, এরকম বলতে পারেন। হুম। গট ইট। মানে আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই সিম্পলি, আপনি যে অনেকভাবে তৈরি করতে পারেন। যেমন ধরেন আমি একটা সহজ একটা প্রজেক্টই করতে পারছি না, বা সহজ একটা টাস্কই করতে পারছি না, সেখানে এত বড় প্রজেক্ট, হ্যাঁ এটা তো সম্ভব, লেট অ্যালোন অ্যাবাউট দা বিগ প্রজেক্ট, অথবা এরকম কিছু অফিসিয়ালি এরকম আপনি বলেন লেট অ্যালোন, তাই না? একটু চেষ্টা করে দেখেন, আরো দু একজন, সবাইকে চেষ্টা করবেন, কারণ এভরিওয়ান প্লিজ কিপ ট্রাইং, কিপ ট্রাইং, এই কথাটা কিন্তু এর আগে আমরা চেষ্টা করেছি, আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করেছিলাম, তাই না? লাস্ট লাস্ট ক্লাসে সম্ভবত এরকম কেউ মনে আছে, আমরা কিপ ট্রাইং, কিপ স্পিকিং, এরকম আমরা স্ট্রাকচার কথা বলেছিলাম না? আপনাদের মনে আছে? আচ্ছা, আজকে Yes, sir. হ্যাঁ অবশ্যই। সো কিপ ট্রাইং মানে চেষ্টা করতে থাকুন। হ্যাঁ, মানে এরকম সেন্টেন্স গুলো আমরা কিপ ট্রাইং, কিপ রানিং, ঘোরাতে থাকবো। হ্যাঁ, কিপ কিপ ওয়াকিং। লাস্ট ক্লাস কবে হয়েছে? জি জি। লাস্ট ক্লাস কবে হয়েছে, কখন হয়েছে? ও, লাস্ট ক্লাসটা ছিল মানে আপনার এ- গত বৃহস্পতিবারে, গত বৃহস্পতিবার ছিল। গত বৃহস্পতিবার তো আমরা করছি শুধু ওরিয়েন্টাল ক্লাস করছি। আপনার পরিচয়, আমাদের পরিচয় হয়েছে, আর লিকাস স্যারের পরিচয় হয়েছে, এই এক্স্যাক্টলি। এগুলো গত তো না না, শেখানো হয় হয় না, নাই গত মনে হয়। বৃহস্পতিবারের ক্লাস না, আপনার ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটা ছিল গত রবিবারে। ওরিয়েন্টেশন হ্যাঁ, ক্লাসগুলো রোববার রবিবারে হয়, রবিবারে। জি, আর রোববার ছাড়া তো আমরা আর কোনো ক্লাস করি নাই তো। না, রবিবারে শুধু ওরিয়েন্টেশন ছিল, আপনাদের যারা নতুন জয়েন করেছেন তাদের জন্য শুধু ওরিয়েন্টেশন হ্যাঁ, ক্লাসটা ছিল। হ্যাঁ। সো জি জি। হ্যাঁ, তার আগের রবিবার মানে প্রতি রবিবারে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়, যাদের নতুন যারা আসেন তাদের লিয়াকত স্যারের সাথে একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা বলতে পারেন ইন্ট্রোডাকশন, বা এটা, আইস হ্যাঁ, ব্রেকিং। হ্যাঁ এটা, সূচনা। হ্যাঁ সূচনা জি বলতে জি। পারেন, বা এটা সবার সাথে পরিচয় হয়। স্যার কিছু ইনস্ট্রাকশনস বা কিছু সাজেশনস দিয়ে থাকেন, কিছু কথা সবাই আমার সাথে পরিচিত হই। হ্যাঁ। ওকে, সো তারপরে আর কোনো ক্লাস করি নাই না তো। না, এরপরে কোনো ক্লাস ছিল না, এরপরে আজকে ক্লাস শুরু হবে, আগামীকাল একটা ক্লাস হবে। ঠিক আছে। সো এখন আমার আর কি বাক্য কি করা লাগবে বাক্য? সরি। এখন কি বাক্য গঠন করা লাগবে? আচ্ছা, মানে এই লেট অ্যালোন দিয়ে আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করেন। লেট অ্যালোন মানেটা কি, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, এটা কি বুঝতে পেরেছেন? জি জি। আচ্ছা, সো এরকম একটা কিছু আপনি বলতে পারেন, যেমন ধরেন আমি তো ছোট একটা প্রজেক্ট করতে পারি, কমপ্লিট করতে পারছি না, আমি বড় প্রজেক্ট তো দূরের কথা, মানে এরকম একটা বলতে পারেন। আপনি হয়তো বা ইউ আর হ্যাভিং হার্ড টাইম, এই যে একটা স্ট্রাকচার, ইউ আর হ্যাভিং
ইউ অলসো হ্যাভিং হার্ড টাইম, দ্যাট ইজ আপনার কঠিন সময় যাচ্ছে, যে আপনি হয়তো খুব ব্যস্ত আছেন এরকম কিছু। সো এটা অফিসিয়াল একটা, আমি আপনাকে, যেহেতু আপনি অফিসিয়ালি আপনার এই ধরনের অনেক কিছু ইউজ করতে হয়, সো ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট ইজ, আমি আপনাকে বাংলাটা বলে দিচ্ছি, আপনি চেষ্টা করবেন, কিপ ট্রাইং। আপনি চেষ্টা করবেন যে আমি একটা ছোট প্রজেক্ট শেষ করতে পারছি না, বড় একটা প্রজেক্ট তো দূরের কথা। ঠিক আছে, আমি জাস্ট আপনাকে একটা উদাহরণ দিলাম, আপনি এটা নিয়ে লিখে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন। এখন যে আমি আমি একটা করছি তো, আমি হাঁটতে পারি না, কেমন করে দূরে যাব, এটাও হয়। হ্যাঁ অবশ্যই, আমি হাঁটতে পারছি না, আমি দৌড়াবো কিভাবে, দৌড়ানো তো দূরের কথা, হ্যাঁ তো, দৌড়ানো তো দূরের কথা। জি জি। তো এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো আমরা কিন্তু বাংলায় বলি, তো সেইগুলোই আমরা ইংরেজিতে ট্রাই করছি। হ্যাঁ, সো এই, যাতে যখন যেটা যে ধরনের এক্সপ্রেশন আপনার মাথায় আসবে, সেইগুলো যাতে আমরা, সো দ্যাট ট্রান্সফার উই ক্যান ট্রান্সফর্ম ইনটু ইংলিশ। ওকে, সো দ্যাট উইল বি আওয়ার টাস্ক। এই যে স্ট্রাকচার গুলো শেখানোর মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা তো গ্রামার শিখবো, গ্রামার একটা পার্টে গ্রামার শিখবো, তো গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেট হতে হবে, সঠিক হতে হবে, এই কারণে গ্রামার শিখবো। আর পাশাপাশি স্ট্রাকচার শিখবো, বিভিন্ন সিচুয়েশন ওয়াইজ, অনেক কোন সিচুয়েশনে কি বলতে হবে, এই ধরনের স্পিকিং এর যে ফরম্যাট গুলো, যেগুলো লিয়াকত স্যার আমাদের এটাকে দিয়েছেন, সেগুলো নিয়েও আমরা কথা, মানে কাজ করবো, সেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করবো আমরা। সো হ্যাঁ, ইয়েস আই ক্যান্ট ওয়াক লেট অ্যালোন রান, ফাইন। হুম, আচ্ছা, এটা কি শেখ তানিমা, তনিমা মিমা একটা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি কি আজকে নতুন, আসলে আপনাকে এর আগে বোধহয় ক্লাসে আই ডিডেন্ট সি ইউ ইন মাই লাস্ট ক্লাসেস। শেখ তনিমা মিমা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes, sir. আচ্ছা, ক্যান ইউ প্লিজ অল টার্ন অন ইউর ক্যামেরা, দের ইজ, যারা ক্যামেরা অন অফ করে আছেন, সোহাগ ভাইয়া, সোহাগ ভাইয়া তো আপনি শুনেছেন স্যার কিন্তু। Actually, there's some problem. That's why I turn on my camera. Okay, fine. So if there is any problem, technical problem or anything else, so you can turn off, but not like every time. সব সময় এরকম যাতে না হয়, হ্যাঁ। যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই আপনি বলবেন। সো স্যার কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি, লিয়াকত স্যার ক্যান ফ্রিকোয়েন্টলি ভিজিট আস। এই যে কথাটা বললাম, লিয়াকত স্যার ক্যান ফ্রিকোয়েন্টলি ভিজিট আস। লিয়াকত স্যার আমাদের যখন তখন আমাদেরকে আসতে পারেন, হ্যাঁ। এবং স্যার হয়তো বা ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে বা অন্যান্য ক্লাসে কিন্তু স্যার এই কথাটা খুব, মানে এমফাসাইজ, মানে জোর দেওয়া, ইনসিস্ট করা, জোর দেওয়া, যে আমাদের কেন ক্যামেরাটা অন থাকে। কেন অন থাকে এটা স্যার কিন্তু অনেকবার বলেছেন, আমি একটু বলে নিই। যে ইংলিশ স্পিকিং এ আপনার একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, ইন্টারাকশন, অল আর নেসেসারি। সব এই জন্যই স্যার বলেন যে আমাদের, মানে, এবং সেটা মোটিভেশনটাও কাজ করে, এটা অ্যাজ এ টিচারের সবার বা ইনস্ট্রাক্টর যেই থাকুক না কেন, সবার জন্যই আমরা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো তাহের ভাই, আপনি কাইন্ডলি ক্যামেরাটা অন করে ফেলেন। আচ্ছা, ওকে, তো তাহলে আমি আরেকটা পাচ্ছি। ইয়েস, তরিমা আপু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আই ক্যান রান মোবাইল লেটার অন ল্যাপটপ কম্পিউটার, ফাইন। দিজ আর দ্য গুড এক্সাম্পলস, অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স, সবাই একটু চেষ্টা করেন, কিপ ট্রাইং। আপনারা এখানে চ্যাট বক্সে লিখে দিতে পারেন, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, আমরা এটা পড়ে সবাই দেখতে পারবে। আর বললে তো খুবই ভালো, সবচেয়ে ভালো হয় বললে, আর চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন সবাই একটু। Sir, হ্যাঁ, শিওর। I don't have enough time to give my family, let alone you. আই ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম টু গিভ মাই ফ্যামিলি, লেট অ্যালোন Let to you. ইউ। হ্যাঁ, এখানে আপনি লেট অ্যালোন, আপনি এটা একটু, মানে এক্সপ্যান্ড করতে পারেন, লেট অ্যালোন গিভিং টাইম টু ইউ বা এরকম, হ্যাঁ। মানে আপনি এটা করছেন, এটা আপনি এটা শর্টে এরাও হতে পারে। ওকে, সো Yes. সবাই পার্টিসিপেট করলে দা সেশন উইল বি ইন্টারেক্টিভ, সবাই পার্টিসিপেট করা দরকার, আপনার প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে, হ্যাঁ। ওকে, স্যার সো আমি একটা বলতে চাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, শিওর শিওর, প্লিজ। হি কুড নট গো টু ঢাকা লেট অ্যালোন আমেরিকা। এক্স্যাক্টলি। সো এই ধরনের আপনি বিভিন্ন ধরনের, আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে, মূল কথাটা হচ্ছে যে কাউকে আপনার দূরের কথা, বা যেটা প্রাইমারি টাস্কটাই, প্রাথমিক কাজটাই আপনি করতে পারছি না, সেখানে তো অ্যাডভান্স লেভেল কাজ তো সম্ভবই না, তাই না, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, এখন আরেকটা, ক্যান ইউ সি দ্য স্ট্রাকচার অন দ্য রাইট সাইড, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট টু। অ্যাবাউট টু দেখেন এখানে লেখা আছে, বাংলাতে প্রায় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে হয়নি। আচ্ছা, এই ধরনের, ক্যান ইউ সি, ক্যান ইউ ফেস দিস কাইন্ডস অফ
সিচুয়েশন অর সিকোয়েন্স অর এক্সপ্রেশন, এরকম অনেক সময় হয় না যে আমি প্রায় মরেই গিয়েছিলাম, মানে এরকম হয় না যে সামটাইমস ইউ ফেসড হার্ড টাইম, অথবা আপনি হতে পারে যে আপনি একটা অ্যাক্সিডেন্টের ফেস করেছেন, বা অ্যাক্সিডেন্ট খুব মাইনর ছিল, বাট এটা হতে পারতো যে আপনার হয়তো প্রায় আপনার একটা লাইফ ফেটাল হতে পারে। ফেটাল, FATAL, ফেটাল মানে হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর, বিধ্বংসী। ফেটাল, এটা ফেটাল হতে পারতো, মানে আপনি হয়তো খুব মাইনর একটা অ্যাক্সিডেন্টে ইউ সাফার্ড অ্যান ইনজুরি, মানে আপনার একটা ইনজুরি হয়েছে। সো সেক্ষেত্রে আপনি ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই, আমি প্রায় মরে যাচ্ছিলাম, এরকম হয় না অনেক সময়। পারহ্যাপস ইউ আর ক্রসিং আ রোড, হ্যাঁ, সাডেনলি private car or battery run rickshaw, just you have you had you had a collision, মানে collision মানে সংঘর্ষ, collision মানে সংঘর্ষ। So you had a minor injury, ছোটখাটো ইনজুরি হয়েছে। ইন দ্যাট কেস আপনি তখন বলবেন ইয়েস আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই, আমি প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। এরকম হয় না অনেক সময়, এই ধরনের সিচুয়েশন আমরা ফেস করি। আচ্ছা, আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, ইয়েস আই কান্ট রাইট এ প্যারাগ্রাফ লেট অ্যালোন এসে, ফাইন। তনিমা আপু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার এইগুলো মানে আপনার স্যাম্পল বা এক্সাম্পলস গুলো খুব ভালো হয়েছে। আই কান্ট গো পন লেট অ্যালোন সি, আমি সেখানে আই ক্যান, আমি হয়তো পুকুরে যেতে পারি না, সেখানে পুকুরে সাঁতার কাটতে পারি না, সেখানে হয়তো বা সমুদ্রের কথাটা তো ছেড়েই দিলাম, দূরের কথা। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে এখানে you can see the example বা sample sentences. তাহলে আপনি দেখেন আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ, আমি প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম, হ্যাঁ। অথবা ইউ আর অন দ্য ওয়ে টু অফিস, ইউর বস ইজ কলিং, সো ইউ কুড নট or you could not reach office in time, হ্যাঁ। সো কি হলো, আপনার অফিসের বস আপনাকে একটু বকা দিল। যেমন রাকিবুল ভাই, আপনার হয়তো সাবঅর্ডিনেট অনেক এমপ্লয়ি আছে যারা টাইমলি আসতে পারে না, তো আপনি বকা দিলেন, হোয়াই আর ইউ সো লেট, কেন তুমি এত দেরি করেছো? তখন তার উত্তর সে বললো যে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ, আমি প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম টাইমলি, তাই না? আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু রিচ অফিস টাইমলি, মানে অফিসে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম, অথবা ইট ওয়াজ 5 মিনিটস লেট, তাই না? এরকম হয়। সো দিজ আর দ্য সিচুয়েশন বা এক্সপ্রেশন, এরকম, হ্যাঁ। তারপরে ধরেন আপনি ইউ আর এক্সপেক্টিং আ ফোন কল ফ্রম ইউর বিলাভড ফ্রেন্ড, মানে আপনার কোন একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের কাছে আপনি একটা ফোন এক্সপেক্ট করছেন, মানে আপনি আশা করছেন যে আপনার বার্থডেতে হি অর শি ক্যান উইশ বাই এ ফোন কল। সো তাহলে আপনি কি করলেন, আপনি তাকে ফোন দিলেন, আই এম মানে যে দেখো আমি, আমাকে আমার বার্থডে উইশ করলা না, ইউ ডিড নট উইশ মাই উইশ মাই বার্থডে, উইশ অন মাই বার্থডে। তখন সে বলল, কি বলতে বললো, আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু কল ইউ, আমি তো তোমাকে প্রায় ফোন করতে যাচ্ছিলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি ফোনটা করা হয়নি। সো এরকম ঘটনা ঘটে না? আমি একটা মানে অ্যাকচুয়ালি একটা সিচুয়েশন আপনাকে এক্সপ্লেইন করলাম যে আপনার এই ধরনের ঘটনা ঘটে। মানে আপনার একটা বার্থডেতে আপনার আপনি চাচ্ছেন যে একজন আপনাকে উইশ করে, বাট সে আপনার উইশ করে নাই, আপনি তাকে ফোন করলেন, তখন সে বললো যে আমি তো তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু কল ইউ। সো দিজ আর দ্য স্যাম্পল সেন্টেন্সেস। আচ্ছা, তাহলে ক্যান এনিওয়ান গিভ ইট ট্রাই, আরো একটু। I I was about to got red-handed. এক্স্যাক্টলি, My phone is about to die. about to die, yes, my phone is about to die, that is because of as I have Battery charge. battery charge. আচ্ছা, Low. I was Yes, about to sir. get the prize, মানে আমি প্রায় প্রাইসটা পেয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ। খানজাহান ভাই না? আচ্ছা, I was about to, তনিম আপু, I was about to get sick, হ্যাঁ, এটা অবশ্যই হতে পারে যে আপনি প্রায় সিক হননি, বাট আপনি সিক হতে পারতেন, বা আপনি সিক হয়ে যাচ্ছিলেন, I was about to get sick. ওকে, ফাইন। সো হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স, সবাই একটু চেষ্টা করি। স্যার, আমি বলতেছি, I হ্যাঁ, was about to catch the thief.
I was about to catch the thief, thief, yes, chor. thief. Oh, yes, fine. Yes, but অ্যাবাউট টুর পরে কি ফার্স্ট টেন্স হবে নাকি প্রেজেন্ট টেন্স হবে? কোনটা? আমরা যে আমি যেমন আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই, বা এটা কি ফার্স্ট টেন্সে হবে বা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে সবসময়? এটা যেমন আমি ডিপেন্ডস বললাম অন যে আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু হ্যাঁ কট রেড হ্যান্ডেড। অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে প্রেজেন্ট About টেন্স, to a bonus argument সরি select পাস্ট form. টেন্সেই হবে। About to a what husband. মানে এখানে দেখেন সেন্টেন্স, স্যাম্পল সেন্টেন্স গুলো কিন্তু সব পাস্ট টেন্স দেওয়া আছে। কারণ কি আমি দেখেন আপনার প্রায় হয়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, মানে প্রায় হয়তো বা এটা আপনার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু হয় নাই, হ্যাঁ। সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার এটা সাধারণত পাস্ট টেন্সেরই একটা ঘটনা, হ্যাঁ। সো এটা আপনার পাস্ট টেন্সে হবে, হ্যাঁ। পাস্ট টেন্সে কারণ এটা তো মানে আপনার হয়তো বা ফোন করতাম বা কল করা হয় নাই বা চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলাম, হ্যাঁ, বাট ফাইনালি আই ডিড নট গেট দ্য জব, আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু গেট দ্য জব, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে আই আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ক্যাচ দ্য ফিশ ইন পন্ড, হ্যাঁ, ফাইন। আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ক্যাচ দ্য ফিশ ইন পন্ড, ওকে। I was about to win. I was about to win the prize, হ্যাঁ, এটা in a competition actually it did not get the প্রাইজ অথবা এরকম কিছু যে আপনার উইন খুব কাছাকাছি ছিলেন, ইউ ওয়াজ সরি ইউ আর ভেরি ক্লোজ টু দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড অর থার্ড, হ্যাঁ, এরকম চ্যাম্পিয়নশিপের খুব কাছাকাছি ছিলেন এরকম কিছু হতে পারে অবশ্যই। একটা বিষয় আমাদের সেশনটা, অথবা আমরা এর আগেও বলেছিলাম আসলে এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্য ইন্টারাপশনস, মানে আমাদের এখানে জুমের সেশনটা আবার অথবা 2-3 মিনিটের মধ্যে এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, লাইনটা ড্রপ হয়ে যাবে। তো সো টেক ইট অ্যাজ আ ব্রেক, আপনার একটা ব্রেক হিসাবে নিয়ে নেবেন। কারণ 10 মিনিটের মধ্যে আমরা লগ ইন করতে পারছি না, হ্যাঁ। কারণ আমরা হয়তো আগেও বলেছি, আবারও বলছি, যেটা আসলে আমাদের জুমের আমরা পেইড ক্লায়েন্টস, আমি অফিসে অলরেডি যোগাযোগ করেছিলাম। সো যদি অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে দ্যাট ইজ, আমাদের অনেকে আছে গুগল আর গুগল মিট, এরকম আমাদের অনেকে হয়তোবা আপনারা শুনেছেন গুগল মিট, তো হয়তো অনেকে ইউজ করেন, তাই না? গুগল মিট, আজমল ভাই, ডু জি ভাই, করি, গুগল মিট? ফ্রিকোয়েন্টলি করি। সো আমি অলরেডি কথা বলেছি, তো অফিস থেকে বলেছে যে আমরা আসলে জুমের যেহেতু পেইড ক্লায়েন্টস, সবার কাছে হয়তো বা গুগল মিট নাও থাকতে পারে, দ্যাটস ওয়াই আমরা জুমটাই ফিক্স করার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ। সো জুমটা দিয়ে আমরা মানে জুমটা খুব কাছাকাছি আছে, আমরা হয়তোবা এটা হয়তোবা কয়েকদিন লাগতে পারে, বাট এখন কিছু আপাতত করার নাই, উই হ্যাভ নাথিং টু ডু রাইট নাও। আমাদের আসলে এখন এভাবে চালু করতে হবে। সো উই ডিভাইড আওয়ার ক্লাস ইন 2 parts, দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট ইজ 40 minutes, you have 10 minutes break, and after the break the second part will start. So actually এটা ঠিক, I do admit that keeping the concentration after the break sometimes it becomes difficult, তাই না? এটা আসলে অনেকের পক্ষে একটু, আমাদের কাছে অনেকে জানি, আমাকে অনেকে পার্সোনালি মেসেজও করেছেন যে স্যার আসলে এটা একটু কষ্ট হয়ে যায় যে লাইনটা কেটে গেলে আবার একটু পরে আবার হয়তো বা সেই পেস যেটা বলি আমরা, হ্যাঁ, পেস। পেস মানে কি বলেন তো? এর আগে ক্লাসে বোধহয় বলেছিলাম সম্ভবত, পেস, PACE, পেস মানে গতি, তাই না?